سب سے پہلے آپ کو کراچی سے خبر دیں گے، جہاں گلشن اقبال کے علاقے میں نجی ریسٹورنٹ پر پولیس نے چھاپا مارتے ہوئے شیشہ اور حقہ پینے میں مصروف 10 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب خواجہ اجمیر نگری میں پولیس کی بڑی کارروائی کے دوران گٹکا بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ دانیال سید کی رپورٹ۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری میں پولیس نے بڑی کارروائی میں رہائشی علاقے میں قائم گٹکا بنانے کی فیکٹری پکڑ لی۔ ایس ایس پی سینٹرل عارف اسلم راؤ کے مطابق کارروائی کے دوران 5 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ گٹکا بنانے کا سامان تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایم اے جنرل روڈ پر ڈبل پارکنگ میں موٹر سائیکل پارک کرنے والے شہری کی موٹر سائیکل جب لفٹر نے اٹھائی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور کانسٹیبل پر تشدد کرتے ہوئے اس کی وردی پھاڑ دی۔ واقعے کی ویڈیو 24 نیوز نے حاصل کر لی، جس میں شہری کو اہلکار پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے شہری کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ادھر گلشن اقبال میں پولیس نے شیشہ پالر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ریسٹورنٹ پر چھاپا مارا۔ چھاپے میں ریسٹورنٹ سے بڑی تعداد میں شیشہ اور 10 افراد گرفتار کر لیے۔ دانیال سید 24 نیوز کراچی۔ اور کراچی کے علاقے بلدیہ مدینہ کالونی اور سرجانی ٹاؤن سے کروڑوں روپے کا چھالیہ اور گٹکا برآمد کر کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے دانیال سید ایس ایس پی ویسٹ شوکت علی کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ دانیال، ان کارروائیوں کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، ویسٹ زون پولیس نے چھالیہ اور گٹکے کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بھاری تعداد میں اسمگل شدہ چھالیہ جو ہے اس کو برآمد کیا ہے۔ میرے کیمرہ مین واحد اگر دکھا سکیں کہ ٹرکوں کے ٹرکس ہیں جنہیں پولیس نے ایک کارروائی کے نتیجے میں برآمد کیا ہے۔ کافی بڑی تعداد میں جو چھالیہ ہے اس کو برآمد کیا گیا ہے، اور ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق برآمد ہونے والی جو چھالیہ ہے وہ بلوچستان کے راستے سے کراچی منتقل کی جا رہی تھی، اور اس کامیاب کارروائی کے نتیجے میں 4 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ویسٹ شوکت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سے جانتے ہیں سر یہ بتائے گا کتنے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، کتنی مالیت کی یہ چھالیہ؟ 4 ملزمان گرفتار کیے ہیں، اور اس میں چھالیہ بھی ہے اور جی ایم جو گٹکا ہوتا ہے وہ بھی ریکور کیا ہے۔ اور یہ 3 کارروائیاں ہیں ہماری۔ جو پہلی کارروائی تھی اس میں 40 بورے تھے، دوسری کارروائی میں 39 ہے، اور جو تیسری کارروائی ہے اس میں 120 کے قریب ہے۔ تو اس کی جو مالیت 1 کروڑ سوا کروڑ کے قریب کی جا کے بنتی ہے۔ بالکل، ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق یہ جو اسمگل شدہ جو چھالیہ ہے وہ بلوچستان کے راستے کراچی آئی تھی، اور اس سے مدرس ہے جو گٹکا ہے وہ بنایا جاتا۔ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ بھاری تعداد میں جو ٹرک ہیں، ٹرالرز ہیں، ان کے اندر سے یہ چھالیاں ملی ہے۔ 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف باضابطہ طور پر مقدمات درج کر کے اس کی مزید جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہے کہ یہ چھالیاں کن راستوں سے آئی، کون سے لوگ اس میں ملوث ہیں، ان تمام افراد کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے دانیال، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایک اور اہم خبر کہ اے این ایف پنجاب نے واگا بارڈر لاہور پر کارروائی کر کے 5 کلو ہیروئن بھارت اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب کی جانب سے واگا بارڈر لاہور پر یہ کارروائی کی گئی ہے، اور 5 کلو ہیروئن بھارت اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں، انویسٹیگیشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب کی جانب سے واگا بارڈر پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اور گجرانوالہ میں تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے 4 پولیس اہلکار منشیات فروشوں کے سرغنہ نکلے۔ کانسٹیبل خرم ندیم، محمد سعید، محمد ادریس اور محمد فاروق منشیات کا دھندا کرتے اور علاقے کے دیگر منشیات فروشوں سے حصہ لیتے تھے۔ ایس ایچ او نے ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ گجرانوالہ میں تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے یہ 4 پولیس اہلکار ہیں جو کہ منشیات فروخت کرتے تھے اور منشیات فروشوں کے سرغنہ تھے۔ کانسٹیبل شامل محمد فاروق شامل ہے، اس کے خلاف مزید انویسٹیگیشنز بھی جاری ہیں۔ اور کراچی میں پولیس کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا۔ ڈکیتی کے الزام میں رکشہ ڈرائیور کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ مدعی مقدمہ نے ملزم کے خلاف پولیس کی ایف آئی آر کو جعلی قرار دے دیا ہے۔ یہ کراچی کا واقعہ ہے جہاں پولیس کا یہ کارنامہ دیکھا گیا۔ ڈکیتی کے الزام میں رکشہ ڈرائیور کو گولی مار دی گئی۔ کراچی میں پولیس کا ایک اور کارنامہ آ گیا۔ پولیس نے مبینہ طور پہ جعلی مقابلے میں ایک رکشہ ڈرائیور کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ پولیس نے ڈکیتی کے ملزم وسیم عباس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا تو مدعی مقدمہ نے عدالت میں کہا کہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہی نہیں، ملزم کو میرے سامنے گرفتار کیا گیا اور گولی مار دی گئی۔ عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے گرفتار ملزم وسیم عباس نے بتایا کہ وہ گھر کی چھت پر سو رہا تھا کہ اندھی گولی لگی۔ جب پولیس کو اطلاع دی تو انہوں نے موبائل میں ڈالا اور مزید 2 گولیاں مار دی۔ گرنے کے بعد پھر وہ محلے والے ہاسپٹل پولیس والوں نے بولا ہم لے جاتے ہیں، پھر موبائل میں ڈالا، موبائل میں لے گیا، پھر راستے میں اور 2 فائر 3 فائر لگے تھے۔
मुल्जिम वसीम अब्बास का कहना था कि मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, 600-700 कमा कर बच्चों का पेट पालता था, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, एमक्यूएम की फलाही तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन के बाद एफआईए ने एम्बुलेंसेस, मैयत बसेस और दीगर गाड़ियों की फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी। साद बुखारी की रिपोर्ट। एफआईए की जानिब से खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात जारी हैं और केकेएफ की एम्बुलेंसेस समेत दीगर गाड़ियों की फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। एफआईए काउंटर टेररिज्म विंग की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर खिदमत खल्क फाउंडेशन को जारी नोटिस में एम्बुलेंसेस की फरोख्त के लिए जारी कार्रवाई फौरी तौर पर रोकने के अहकाम जारी किए गए हैं और जेर तफ्तीश मामले के बायस मैयत बसों और एम्बुलेंसेस समेत केकेएफ की दीगर गाड़ियां एफआईए या मुतालिका अदालत की इजाज़त के बगैर फरोख्त के साथ साथ ट्रांसफर भी नहीं की जा सकती। खिलाफ वर्जी की सूरत में 1 साल की कैद या जुर्माने के अलावा दोनों सजाएं इकट्ठी भी लागू हो सकती हैं। जराये के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर केकेएफ को मज़कूरा नोटिस 2017 में दर्ज एफआईआर के हवाले से जारी किया गया है और एडमिनिस्ट्रेटर खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब से केकेएफ की एम्बुलेंसेस की फरोख्त के लिए 9 दिसंबर को इश्तिहार जारी करके बिजली के बाद बात करेंगे गैस बहरान की। सिंध में गैस का 1 माह से जारी बहरान हल होने का नाम नहीं ले रहा। सनती और घरेलू सारिफीन आजिज आ गए। मुल्क में सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा सिंध भी गैस बहरान का शिकार। 1 माह से जारी गैस बहरान से कभी सनती सार्फिन परेशान तो कभी घरेलू सार्फिन हैं निशाने पर। मगर सनती सार्फिन ने एहतजाज किया तो वहाँ मतलूबा प्रेशर बहाल करके अब घरेलू सार्फिन को गैस प्रेशर की कमी का शिकार बना लिया गया है। ऐसे में शहरियों को खाना पकाने में दुश्वारी का शदीद सामना करना पड़ रहा है। गैस नहीं आता, जुमे वाले दिन भी हमारे घर खाना नहीं पका, कभी तंदूर से रोटी मंगाती हूँ, कभी कुछ। सारा दिन बहू चूल्हा जला के बैठी रहेगी, अम्मी आ ही नहीं रहा गैस। मन का नहीं पकाओ खाना। और ये हकीकत है, जब से इमरान खान की हुकूमत आई, जब से ये परेशानी आ गई है हमारे साथ। तो घर में गैस नहीं आ रही है, बाहर चूल्हा जला के खाना बनाना पड़ रहा है और बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा है। गैस का बिल भी हमारा दिन में महीने में 2-2 हज़ार आता है, वो भी भरते हैं और फिर सिलेंडर का इस्तेमाल भी करते हैं, तो बहुत परेशानी है हमें गैस की। इधर सीएनजी स्टेशंस पर भी हफ्तावार बंदिश के अलावा सैनिचर के रोज भी 12 घंटे के लिए गैस की फरामी को मुअत्तल रखने का भी ऐलान कर दिया गया, जिसके बाइस शहरियों को ट्रांसपोर्ट की कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन आकिब के हमरा अली रजा, 24 न्यूज़ कराची। और सिर्फ घरेलू सार्फिन को ही मुश्किलात का सामना नहीं है। गैस प्रेशर में कमी के बाद कराची में एक हफ्ते में चौथे रोज भी सीएनजी स्टेशंस बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। कराची में आज सुबह 8 से रात 8 बजे तक गैस नहीं मिलेगी। सीएनजी स्टेशन हफ्ते में मुसलसल चौथे रोज भी बंद रखने का फैसला किया गया है और इसकी वजह यह बताई गई है कि गैस प्रेशर में कमी है, जिसकी वजह से सीएनजी स्टेशंस बंद रहेंगे। तो गैस प्रेशर में कमी के बाद कराची में हफ्ते के रोज भी सीएनजी स्टेशंस बंद रहेंगे। इस हवाले से कराची के शहरी क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, सीएनजी तो वैसे आवाम के लिए सहूलत थी, क्योंकि पेट्रोल तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो सीएनजी आवाम के लिए सहूलत थी। अब वो भी बंद की, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि सीएनजी की बंदिश ख़त्म कर देंगे, मगर वो बंदिश ख़त्म नहीं की गई है। सीएनजी की वजह से ये परेशानी है कि सीएनजी मिलने में लोग परेशान हैं और ख़ास करके ज़्यादा गरीब लोगों के लिए परेशानी बढ़ा है। बिल यही है कि भाई अब जीना मुश्किल हो गया, नहीं घर पे गैस है, नहीं बाहर सीएनजी है, 104 रुपए किलो है, गरीब बंदा किधर जाएगा। कराची की दीगर मुश्किलात की बात कर लेते हैं। बल्दियाती इदारों की मुजरिमाना गफलत, लापरवाही और अदम दिलचस्पी ने लियारी के इलाके बिहार कॉलोनी को सीवरेज के जौहड़ में तब्दील कर दिया है। कराची में बल्दियाती इदारों की चश्म पोशी से लियारी के इलाके बिहार कॉलोनी के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों और गलियों में सीवरेज का पानी जमा हो गया। इदारों की नाकिस कारकर्दगी के नतीजे में जगह जगह सीवरेज के पानी से उठने वाले ताफुन ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। KMC वालों को इतला की, वाटर बोर्ड को हमने कहा था कि आप यहाँ के चेक करें, कोई यहाँ पे नहीं आता है, अमला नहीं आता है, ना स्वीपर यहाँ के आते हैं। हमारी जो है ना आला हुकूम से गुजारिश है कि ये जो एरिया है बहुत मुतासर हो गया सीवरेज की प्रॉब्लम से, और यहाँ की जो लाइनें हैं 6 इंच की लाइनें हैं, इनको बदल कर 12 इंच की लाइनें लगाई दे जाए ताकि ये मसला जो है ना ख़त्म हो। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस स्कूल और मदरसे जाने वाले तुलबा रोजाना गटर में गिरते रहते हैं। ये तब्दीली है, गटर भरे हुए हैं, बाहर निकल नहीं सकते हम लोग, गैस भी नहीं है। आज पूरे 1 महीना हो गया है,
है। हम इतने परेशान हैं कि बाहर नहीं निकल सकते मार्केट के लिए। इलाका मकीनों का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत सीवरेज लाइनों की सफाइयां कराते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हालत दोबारा खराब हो जाती है। इंतजामिया को चाहिए कि इलाके की आबादी को देखते हुए मुंजमित इंतजामात करे ताकि अजियत से निजात हासिल हो। ब्रेक के बाद बात करते हैं मुल्क भर में पेश आने वाले जराइम के वाकयात की। कहीं कत्लो गारतगरी तो कहीं मार धाड़। आज भी मुल्क भर में जुर्म और सजा की कहानियां रकम होती रही। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वबाई अमराज जान लेवा बन गई। कोहलू की तहसील म्यूर में वबाई अमराज फैलने से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नमूनिया, बुखार और खांसी से 3 बच्चों समेत 4 जाँ भग हुए। 15 बच्चों 8 खवातीन समेत 30 अफराद मुतासिर हैं। इलाके में तिब्बी सहूलियात न होने के बराबर। घरेलू नचाकी 2 जाने निकल गई। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में खर्चे का दावा करने पर सफाक शख्स ने साबिक बीवी और सास को गला काट कर कत्ल कर दिया। लर्ज़ाखेज वारदात के बाद मुलजिम ने लाशें अलग अलग इलाकों में फेंकी। मासूम का कत्ल कानून की गिरफ्त में आ गया। गुजरांवाला के इलाके कच्चा ख्याली रोड पर बच्चों को अगवा के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम बच्चे का फूफा निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज़ीशान की अपने बहनोई के साथ जाती रंजिश थी। नौशहरा की नन्ही करी को मसलने वाले को मर्दान की अदालत में पेश कर दिया गया। दरिंदा सिफ्त इंसान ने सीनियर सिविल जज के सामने 9 साला बच्ची मनाहिल को ज्यादती के बाद कत्ल करने के घिनौने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। पाक फौज का अमन के दुश्मनों पर एक और कामयाब वार। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमन दुश्मनों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कर दिया। कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक जबकि असलहा और गोला बारूद पकड़ा गया। उधर बन्नू में थाना हवीद की हुदूद में निजी स्कूल के बाहर से 10 बम बरामद कर लिया गया, जबकि स्कूल के अंदर से भी फ्यूज शुदा बम मिला। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर बमों को कब्जे में ले लिया। अदालत के बाहर घुमसान का रन पड़ गया। खैरपुर में अदालत के बाहर मुखालिफिन आपस में लड़ पड़े। झगड़े के बायस इलाका मैदान जंग बन गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लातों और लातों की बारिश कर दी गई, जबकि पुलिस वाले बीच बचाव कराते रहे। खबर आपको देंगे। कामोकी के नवाह इलाके भानपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने नून लीगी सपोर्टर्स के घर पर हमला कर दिया। लीगी कारकुनान ने इल्जाम आयद किया है कि पीटीआई के यूसी चेयरमैन के हिमायतियों ने नून लीग को वोट देने वालों के घर पर हमला किया और तोड़ फोड़ की। ये वाकया है कामोकी का, जहां पर नवाह इलाके भानपुर में पीटीआई के सपोर्टर्स ने नून लीगी सपोर्टर्स के घर पर हमला कर दिया। यहां पर तोड़ फोड़ की। लीगी कारकुनों की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि पीटीआई के यूसी चेयरमैन के हिमायतियों ने नून लीग को वोट देने वालों के घर पर हमला किया और यहां पर तोड़फोड़ भी करते रहे। सवात की हसीन वादी कालाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी और मौसम से लुत्फ उठाने सयाह कालाम का रुख कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अवैस करम से। अवैस, बताइएगा किस तरह से सवात के लोग बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वात के हसीन वादी कालाम में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सुबह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर पहाड़ों ने सफ़ेद चादर उड़ ली है और मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक सयाह मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए और यहाँ पर आकर दोस्तों के साथ कैसा महसूस कर रहे हो? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरे साथ स्कूल के स्टाफ भी है और यहाँ पर तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तकरीबन दोपहर के 3 बजे से बर्फबारी शुरू हुई और अभी तक है मुसलसल 6 घंटे हो गए। जी, आपने उनकी बातें सुनी कि यहाँ पर दोस्तों के साथ बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हो रही है और यहाँ पर जितनी भी सयाह आई है खूब हल्ला गुल्ला कर रही है। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मलका कौसार में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। मॉल रोड पर सयाहों का रश लग गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है मरी मॉल रोड पर? जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी में बर्फबारी का स्पेल एक बार फिर शुरू हो गया। आसमान से गिरते नरम और खूबसूरत रुई के गालों ने हर किसी को अपने शहर में जकड़ लिया है। बर्फबारी ने वादी का हुस्न मजीद निखार दिया है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत इंतहाई कम हो गया है। सर्दी के बावजूद सियाहों की मरी आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त भी मरी के माल रोड पर टूरिस्ट बर्फबारी से खूब इंजॉय कर रहे हैं। माल रोड पर मेले का समा है। इस सर्द और दिलफरेब मौसम से ना सिर्फ सियाह बल्कि मकामी लोग और कारोबारी हल्के भी खुश दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैं आग जलाकर इस वक्त सर्दी के बावजूद खूब बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहा हूं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहेगा। हैदर, बहुत
مری سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، کراچی کی بات کر لیتے ہیں جہاں سندھی ثقافتی اشیاء کی نمائش لگائی گئی جس میں ہاتھ سے تیار کردہ کپڑے، جوتے، زیورات اور سجاوٹ کا سامان رکھا گیا۔ اسی بارے میں مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سندھی ٹوپی، اجرک، چھبی اور بہت کچھ اب صرف اندرون سندھ میں ہی نہیں بلکہ میگا سٹی کراچی میں بھی، کیونکہ کراچی میں سجائی گئی ہے سندھ کی ثقافت کی نمائش۔ شہر قائد کے مقامی شاپنگ مال میں سندھی ثقافت کے تیار کردہ گھریلو اشیاء کو دیکھ کر شرکا نے خوب سراہا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں تو فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئی ہوں اور میں دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا۔ دیہی خواتین ہیں وہ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اس نمائش کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کیا اور دیہی علاقوں سے آئی ہوئی خواتین کی کارکردگی کو دیکھ کر خوب سراہا۔ یہ ایک انیشیٹو ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ اس سے جو اس کا مقصد تھا کہ پاورٹی ریڈکشن، خاص طور پہ فیمیل جینڈر کو مین سٹریم میں لانا، ایک بہت ہی بڑا کامیاب یہ انیشیٹو ہے۔ یہ سندھی ثقافت کی نمائش 6 جنوری تک کراچی کے مقامی شاپنگ مال میں جاری رہے گی۔ سندھ کی ثقافت کے رنگ کراچی کے سنگ، کراچی والے بھی سندھ کی ثقافت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیمرہ مین اصغر حسین کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے جس کی وجہ سے سوائن فلو کے مریض کا علاج کرتے کرتے ڈاکٹر خود سوائن فلو میں مبتلا ہو گئے۔ قومی ادارہ صحت نے بے نظیر بھٹو اسپتال کے ڈاکٹر حسن میں سوائن فلو کی تصدیق کر دی ہے۔ ڈاکٹر حسن نے امتیاز نامی شخص کا علاج کیا تھا جو بعد ازاں جاں بحق ہو گیا تھا۔ راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سوائن فلو کے مریض کا علاج کرتے ہوئے ڈاکٹر خود سوائن فلو میں مبتلا ہو گئے۔ پنجاب کے نجی اسکولوں میں منشیات کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام سامنے آ گیا ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کہتے ہیں کہ زیر تعلیم بچوں کا بلڈ ٹیسٹ کرانا بھی لازمی ہوگا۔ نجی اسکولوں کے ارد گرد سگریٹ، پان کی فروخت پر پابندی ہوگی۔ پنجاب میں نجی اسکولوں کے لیے اسکولوں کو ڈرگ فری کیمپس بنانے اور زیر تعلیم بچوں کا بلڈ ٹیسٹ کرانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ اس سلسلے میں پنجاب کے صوبائی وزیر مراد راز کے نجی اسکولوں کے مالکان سے ملاقات ہوئی جس میں زیر تعلیم طلبہ کو سگریٹ، تمباکو نوشی اور پان کے استعمال سے دور رکھنے کے لیے بات ہوئی۔ مراد راز کا کہنا تھا کہ نجی اسکولوں کے ارد گرد 100 میٹر کی حدود میں سگریٹ، پان یا تمباکو فروخت کرنے پر پابندی عائد ہوگی۔ صوبائی وزیر تعلیم نے کہا ضلع انتظامیہ 100 میٹر کی حدود میں سگریٹ، پان اور تمباکو کی دکانوں کو بند کرانے میں اسکول مالکان سے مکمل تعاون کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ اسکولوں کو ایجوکیشن اتھارٹی سے ڈرگ فری کیمپس ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ مزید آپ کو بتائیں گے، والدین کی ایسوسی ایشن نے نجی اسکولز میں طلباء کے ڈرگ ٹیسٹ کو فضول پریکٹس قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے رشوت کا بازار کھل جائے گا۔ اور مجھے بتائیں کہ یہ اتنے سارے اور ایشوز ہیں، اتنے سارے اور سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں، ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں، وہ آج تک امپلیمنٹیشن کا ان کا کچھ نہیں ہوا۔ بچوں کی ہراسمنٹ کا آج تک کچھ نہیں کر سکے۔ یہ ابھی لاسٹ انہوں نے میٹنگ میں کہا تھا کہ ہر ماہ والدین سے میٹنگ ہوا کرے گی، ان کے میں مسائل سنا کروں گا۔ آج تک اس پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ بھی نہیں پتا کہ بلڈ کے اندر کون سی ڈرگ آتی ہے، کون سی نہیں آتی۔ یہاں تو ان کو پورا نالج ہو نا، پتا ہو کہ بلڈ کے اندر ساری ڈرگز نہیں آتی۔ اب یہ سگریٹ کا کہہ رہے ہیں، سگریٹ یا پان یہ تو بلڈ کے اندر آتی ہی نہیں ہے، اس کا کیسے اس کو کریں گے؟ یہ تو آپ کو خود سے ایک پراپر رولز اینڈ ریگولیشن بنانے کی ضرورت ہے۔ اسکول کی مینجمنٹ خود ہی اس کو امپلیمنٹ چاہے تو کروا سکتی ہے، ادروائز اس طرح کے یہ ٹیسٹ کے سرٹیفکیٹ سے مجھے تو نہیں لگتا ایسے کچھ ہو سکتا ہے۔ بڑے شہروں میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو بنسبت جو چھوٹے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان میں یہ ٹرینڈ اسی طرح کم ہے۔ لیکن یہ چیزیں آؤٹ نہیں ہوتی اور یہ مینجمنٹ کو پتہ ہوتا ہے، اسکول کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ کیونکہ وہ سو کالڈ ایلیٹ ہیں، ان کا بزنس اسٹرکچر ہی یہ ہے کہ انہوں نے روکنا نہیں، نہ والدین کو روکنا ہے نہ بچوں کو کسی کام سے روکنا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم A100 پاک فوج میں شامل ہو گیا۔ راکٹ سسٹم مقامی سائنٹسٹ اور انجینئرز نے تیار کیا تھا۔ اس سسٹم کے تحت 100 کلومیٹر تک مؤثر انداز میں ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ افتتاحی تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور سائنٹسٹ اور انجینئرز کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔
सियालकोट में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से उनके हम शक्ल जुबैर नामी शख्स ने केक काटा, जबकि शुरका जिए भुट्टो और जिंदा है भुट्टो जिंदा है नारे लगाए। जुबैर पीपल्स पार्टी के जियाले भी हैं। जुबैर नामी इस शख्स ने केक काटा है जो कि हम शक्ल है जुल्फिकार अली भुट्टो का। सियालकोट में ये रिहाइश पजीर है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के हम शक्ल जुबैर नामी इस शख्स ने केक काटा, जबकि शुरका ने इस मौके पर जिए भुट्टो और जिंदा है भुट्टो जिंदा है के नारे लगाए। पाकिस्तान की सियासी तारीख भुट्टोस के बगैर अधूरी है। डेरों और ड्राइंग रूम्स की सियासत खत्म करने वाले जुल्फिकार भुट्टो की सालगिरह आज मनाई जा रही है। इसी बारे में आजाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो एक अहद, एक सोच और मुनफरिद किरदार, दोस्त दुश्मन अपने पराये जुल्फिकार भुट्टो की जहानत और जज्बे के हमेशा गर्विदा रहे। वो दस्तूर जो इस्लामी, वो दस्तूर जो वफाकी, वो दस्तूर जिसमें जमहूरियत की हिफाजत, जमहूरियत की सलामत। जनाब, और मैं क्या करूं जमहूरियत के लिए, और कौन सी खिदमत हम जमहूरियत के लिए कर सकते हैं? कौन कहता है कि जमहूरियत के वायदे हमने पूरे न किए? पाकिस्तान बनने से पहले एक 16 साल बच्चे ने कायदे आजम को खत लिखा कि एक वक्त आएगा कि मैं अपने आजाद मुल्क के लिए जान कुर्बान करूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो की शख्सियत, जद्दोजहद, कारनामे और कुर्बानी इसी खत की अक्कास है। पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फिकार अली भुट्टो की अक़वाम आलम के सामने की गई तकरीर सुनहरी हुर्फों से इबारत है। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे। एक दफ़ा मैंने भुट्टो शहीद से पूछा कि जी फैसला करने में बाज़ औक़ात दुश्वारी होती है हमें, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो वो हंसने लगे, कहने लगे इसमें क्या दुश्वारी है, जो चीज़ गरीब के फ़ायदे में है वो सही है, जो उसके नुकसान में है वो गलत है। पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी तो पाकिस्तान में सियासत का जाविया ही बदल दिया। हारी मजदूर किसान की सुनी गई और रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो ने खौफ, मायूसी और नाकामी में डूबे पाकिस्तान को एटमी कुव्वत से मुसल्लह करने की बुनियाद रखी। आइन, पार्लिमान, शख्सी आज़ादी, शनाख्ती कार्ड और अनगिनत कारनामे इसके अलावा हैं। इसी सरजमीन से, इसी जलसेगाह से मैंने आपको कहा था कि जमहूरियत के लिए हम जदोजहद करेंगे, तो देख लीजिए अब कुछ भी कहें। अजब तमाशा ये हुआ कि आईन पाकिस्तान की बुनियाद रखने और मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार कहकर तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया। आमरीत और इनानियत का जख्म गो के अभी भरा नहीं, लेकिन मुल्क में सियासत का दायरा जुल्फिकार अली भुट्टो के बगैर नामुकम्मल है। जुल्फिकार अली भुट्टो अब भी लाड़काना से लाहौर और कराची से कश्मीर तक दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। आजाद नोडियो, 24 न्यूज़, कराची। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के करीबी साथी आज भी उन्हें नम आंखों से याद करते हैं। पाकिस्तानी सियासत के उफक के इस रोशन सूरज के करीबी साथी से मिलवा रही हैं रोजीना अली। और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। गरीब किसान मजदूर की आवाज बनने वाले शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो के घराने में आंख खोली। अवाम का रहबर और बाबाए आईने पाकिस्तान के अलकाबाद से मशहूर शहीद भुट्टो के करीबी साथी और रुफका आज भी उनकी पल पल की जदोजहद को याद करते हैं। सैयद अबरार अली रिजवी ने अपने अजीम लीडर को याद करते हुए कहा कि वो ऐसे लीडर थे जिन्होंने कभी तख्तो ताज पर गुरूर नहीं किया और हमेशा कहा कि मैं मजलूम माँ का बेटा हूँ। नवाज का बेटा, अंग्रेज दौर में वजीर रहने वाला शख्स, फिर एक जूनागढ़ बसारत का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स, उसका बेटा कहता है कि मैं मजलूम माँ का बेटा हूँ, मैं किसी जागीरदारनी का बेटा नहीं। इस माँ से मैंने जन्म लिया है
वो मजलूमों से प्यार करती थी। आमिर के सामने सर झुकाने से ज्यादा जमहूरियत और अवाम की खातिर मक्तल को तरजीह देने वाले जुल्फकार अली भुट्टो आज भी अपने साथियों के दिलों में जिंदा हैं। उनके साथी कहते हैं कि शहीद भुट्टो जो कर गए उसे कोई मिटा नहीं सकता। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। उनका कहना है कि पार्टी क़यादत और जाले शहीद भुट्टो और शहीद बीबी के मिशन की तकमील के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। शहीद भुट्टो के नजरिए पर सख्ती से कारबंद रहना मेरा नस्बुल ऐन है। कहते हैं उनके खून में जमहूरियत रची बसी थी। उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने की बुनियाद रखी। शहीद भुट्टो के अदालती कत्ल ने अवाम को उनकी खदमात और सदियों में पैदा होने वाले अजीम कबीर से महरूम किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इमरान खान ने यू टर्न का तसलसल बैरून मुल्क भी बरकरार रखा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान 2016 में पाकिस्तान आए तो नवाज शरीफ की दरख्वास्त के बावजूद इजहार एकजहती के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब सुनने नहीं आए। अब तैयब उर्दवान से मिलने तुर्की पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बैरून मुल्क भी यू टर्न लेते हैं। तुर्क सदर तैयब अर्दगान से मुलाकात एक यू टर्न ही तो है। बाज़ी करीब की बात है, तुर्क सदर 17 नवंबर 2016 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के लिए आए थे। इन दिनों इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मैं नहीं चाहता कि आप पुलिस से टकराओ, इसलिए मैंने फैसला किया कि कल मैं सबसे आगे निकलूंगा की तरह। नवाज शरीफ ने दरख्वास्त की कि एहतजाज खत्म करके पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तुर्क सदर का खिताब सुनने के लिए ऐवान में आए, मगर इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया, बल्कि तुर्क सदर से अलग मुलाकात की दरख्वास्त की, जिसे तुर्क सदर ने मुस्तरद कर दिया था। अब उसी तैयब अर्दगान से मुलाकात के लिए इमरान खान तुर्की में हैं। इन्हें याद तो होगा जब तुर्क सदर पाकिस्तान में थे तो उनका रवैया क्या था, मगर इमरान खान बड़े लीडर हैं, क्योंकि उनके बकौल यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी है। वज़ीर आज़म तुर्की में हैं। तैयब उर्दवान से अहम मुलाकात हुई, मगर पाकिस्तानी वफ़द के अराकीन इस अहम मुलाकात के दौरान इस तरह लाताल्लुक नजर आए जैसे कोई बात ही ना हो। इस मौके पर ली गई तस्वीर वज़ीर आज़म इमरान खान से साफ कह रही है, जागते रहना, हम पर ना रहना। ये वजीर आजम के दौरे तुर्की की तस्वीर है। सरबराहान गुफ्तगू कर रहे हैं और तुर्की के वफ्द के अरकान हमतन गोश है, मगर ये कैफियत सिर्फ तुर्की के वफ्द की है। पाकिस्तानी वफ्द का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल एक रुकन गालबन फोन पर गेम खेल रहे हैं, बकौल शख्स से शायद घरवाली से चिट चैट में मसरूफ है। साथ बैठे साहब इन बैठे वजीर आजम के मुशीर तिजारत और सनत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी माहौल से लाताल्लुक नजर आ रहे हैं। अब जरा एक नजर हमसे कहीं ज्यादा मजबूत मईशत के हामिल तुर्की के वफ्द के अरकान पर डालिए। सब मुस्तैद, चाकू चौबंद, मुलाकात की अहमियत से बाखबर। शायद तरक्की और अजमतें ऐसी ही कौमों का मुकद्दर बनती है, मगर ये सब हमारे मुकद्दर में क्यों नहीं। बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की, जिन्होंने दावा किया है कि वज़ीर आज़म ने कराची की तरक्की के लिए 50 अरब रुपए फंड की मंजूरी दे दी है। हम शहर की सड़कों को ठीक करना और कचरा उठाना चाहते हैं। हबीब खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के लाइफ स्टाइल फर्नीचर शो की इफ्तिताई तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची के शहरियों को खुशखबरी सुना दी। गवर्नर का कहना था, वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कराची की तरक्की के लिए 50 अरब रुपए के पैकेजेस देने का वादा किया है। ये पैकेजेस इब्तदाई तौर पर कराची और फिर सूबे के दीगर शहरों में खर्च किए जाएंगे। 50 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स लाने के लिए कहा है, खासतौर से मख्तस किए हैं कराची के लिए। इसके अलावा KDCL का दायरा इख्तियार बढ़ा के उसको पूरे सिंध तक किया गया है। अंदरून सिंध के जो शहर हैं, अजला है,
ان کی بھی ابھی ہم سروے رپورٹس لے رہے ہیں اور اس کے پروجیکٹس بھی پرائم منسٹر فوری طور سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر کی سڑکوں کو ٹھیک، کچرا ٹھکانے اور تجاوزات کا ملبہ اٹھانے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن میئر کراچی کے پاس تجاوزات آپریشن کے بعد ملبہ اٹھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سب کا ذمہ بنتا ہے کہ وہ ڈیبریز یا ملبہ جو ہے اس کو فوری طور سے کراچی سے صاف کریں تاکہ بیوٹیفیکیشن کا پروگرام شروع ہو۔ میئر کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میئر کو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک ماڈل، صرف ایک صدر ٹاؤن کا ایک ماڈل میں نے دیا ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ جی اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو اس کو ٹھیک کرنے کا خرچہ تقریباً 20 کروڑ روپے آ رہا ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے اتنے بڑے شہر کے لیے۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ معاملات کو ٹالنے کے باعث کراچی کی حالت مزید بدتر ہو گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 4 سے 6 ماہ میں گرین لائن ریپڈ بس سروس بھی چلنا شروع ہو جائے گی۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ حبیب خان، 24 نیوز، کراچی۔ اور خبر آپ کو دیں گے، لاہور میں بھارتی وکلاء کے 32 رکنی وفد نے ایڈوکیٹ پرتاپ سنگھ کی قیادت میں قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ لاہور میں بھارتی وکلاء کے 32 رکنی وفد نے ایڈوکیٹ پرتاپ سنگھ کی قیادت میں قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے کا کہا، ایسا کہنا تھا اس موقع پر پرویز الہی کا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے بلاول بھٹو زرداری کا حکومت گرانے کا بیان سندھ کے حوالے سے نہیں، تاہم چاہتے ہیں وفاقی حکومت مدت پوری کرے، وہ نیب زدہ ہوں نیب زادہ نہ ہوں۔ وقار عباس کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی حاجی حنیف طیب کے بڑے بھائی کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے ان کے آفس پہنچے۔ اس موقع پر دیگر مذہبی تنظیموں کے رہنما بھی موجود تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ مانگے تانگے سے حکومت نہیں چلتی، عمران کی توجہ درست سمت پر مرکوز کریں۔ وہ معاشی حالت کو بہتر کریں جو کہ آپ کی قبل ضرورت ہے اس ملک کے لیے۔ اگر آپ نے دفاع بھی کرنا ہے تو معیشت کی ضرورت ہے، اور آپ نے ترقی بھی کرنی ہے تو معیشت کے لیے مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کا سیاسی استحکام نہیں آئے گا، آپ کا معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ نیب کے حوالے سے کیے گئے سوال پر یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ احتساب میں ذرا سی تبدیلی کی جائے تو وہ احتساب سے انتقام بن جاتا ہے۔ میں نیب زدہ ہوں نیب زادہ نہیں۔ انتقام اور احتساب معمولی فرق ہے، اگر تھوڑی سی ڈیویشن ہو جائے تو وہ انتقام میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں خود نیب زدہ ہوں نیب زادہ نہیں ہوں۔ ملاقات کے بعد حاجی حنیف طیب نے یوسف رضا گیلانی کو احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ کیا ہوا قرآن کا نسخہ تحفے میں دیا۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ وقار عباس، 24 نیوز، کراچی۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے، دنیا کے دوسرے طویل القامت انسان نصیر سومرو پھیپھڑوں کے عارضے سے کافی حد تک صحت یاب ہو گئے، ان کو ICU سے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ مانیہ شکیل کی رپورٹ۔ پاکستان کے طویل القامت شخص 46 سالہ نصیر سومرو پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق نصیر سومرو کے پھیپھڑے سانس لینے کے دوران سکڑتے نہیں، جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ایسے مرض کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، لیکن مکمل ٹھیک ہونا ممکن نہیں۔ لمبے لوگوں کی بیماریاں الگ نوعیت کی ہوتی ہیں۔ طویل القامت جو ہوتے ہیں ان کی بیماریاں اور طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ ان کو جو پھیپھڑوں کا مرض ہے یہ عام طور پہ جو عام پاپولیشن کو ہوتا ہے وہ ہے۔ طویل القامت لوگوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بہت ساری اور ہیں، وہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ زیر علاج نصیر سومرو کہتے ہیں کہ جب انہیں اسپتال لایا گیا تو انہیں ہوش نہیں تھا۔ اسپتال میں آتے ہیں۔ کیمرامین وقاص خان کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ اور خبر ہے کہ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات پر عمل درآمد کی رپورٹ تیار کر لی۔ وزارت خزانہ نے رپورٹ FATF ہیڈ کوارٹرز کو بھجوا دی ہے۔ رپورٹ میں مختلف اداروں نے 3677 مشکوک ترسیلات زر کی نشاندہی کی ہے۔ پاکستان کا 12 رکنی وفد FATF اجلاس میں شرکت کے لیے آج سڈنی روانہ ہوگا۔ رپورٹ بھجوائی جا چکی ہے FATF ہیڈ کوارٹر، جبکہ 12 رکنی وفد آج سڈنی کے لیے روانہ ہوگا۔